وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم بالعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. سلم قطب العلوم حميد محمد بن محمد قطب الأحوال أبي ياسر قطب المقام سلطان العلي الشيخ عبد القادر الجيلاني
وإلى خليفة مولانا محمد بن عبد الكريم السمن العلماني وإلى خليفة مولانا محمد أرشد بن عبد الله والشيخ محمد كشف العالمين الشيخ محمد الأنقشاري الشيخ محمد الأنقشاري والشيخ محمد سواني عبد الله والشيخ مربي الشيخ محمد زين والشيخ مربي شكر ونشر معلمين الحقوق علينا المسلمين والمؤمنين أن الله تغشم بالرحمة المغفرة ويعين عن بركاتهم وأنوارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم سنة سيدنا كتاب الله الحبيب عن نبي محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdaz zakir syakir as-sabir az-zafir. Ahmaduhu hamdan katsiran ala ni'matil Islam wal iman wal ihsanil mutawatir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbun wahidun fardun samadun qadir. Alladzi huwa ma'a kulli dzakir. Man dzakarahu fi nafsihi dzakarahu fi nafsihi. Wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairin bih. Khairin min. Wa subhana rabbil karim alladzi huwa li 'abdihi dzakir wa 'indahu hadir. La ilaha illallah rahmanul ghafir al-jawadul satir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa wajibul iman wa wajibun al-imanu bihi 'alal awwal wal akhir. Anzala alaihi kitabahul mubin wa kalamul munazzaha an kulli kalamil makhluqin bal huwa kalamu rabbil alamin. Qala ta'ala wadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wa qala azza wa jalla wa la dhikrullahi akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala Qala Allah tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang ulun muliakan jamaah Musalla As-Samadul Islam, jamaah Majelis Taklim Musalla As-Samadul Islam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat Allah yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Yang besar lagi adalah nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad, atau kita mendapatkan Nabi yang paling utama yang dijadikan Nabi kita. Ini kesyukuran kita kepada Allah. Maka pantas kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumil akhir. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a zata yaumin wal bushra tura fi wajhihi faqala sallallahu alaihi wasallam
innahu atani Jibrailu alaihissalam. Terlihat diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang satu hari Sidin datang, dan kelihatan terlihat kebahagiaan di wajah Sidin. Terlihat di wajah Sidin itu bahagia benar. Lalu Sidin bersabda, Nabi kita bersabda, sesungguhnya telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam, ujar Nabi kita. Faqala lalu Nabi kita bersabda, menyambung kisah, qala lalu Jibril, waktu datang Jibril lawan aku tadi, ujar Nabi. Lalu Jibril berkata, qala rabbuka, ujar Jibril, Tuhan engkau, kepada hawan Nabi kita, Tuhan engkau berkata, berfirman, ama tarda ya Muhammad ayyusalliya alaika ahadun min ummatika wahidatan illa sallaitu alaihi asyra. Ujar Jibril, Tuhan engkau ya kekasih Allah ya asyrafal makhluk bepandir berfirman, padahkan lawan Nabi Muhammad, senang ajakah inya kalau umatnya ya, bahwasanya siapa aja yang membaca salawat kepada engkau sekali, ya, kecuali aku, ujar Allah Ta'ala, berselawat kepada orang yang itu, nah, yang berselawat dengan engkau sekali tadi, aku, ujar Allah Ta'ala, bakalan memberi selawat kepada orang itu. Selawat Allah Ta'ala kepada orang yang memberi selawat kepada Nabi itu rahmatan sebagai rahmat, yaitu ampunan, kasih sayang, disayangi Allah Ta'ala. Maulah, senang aja lah kayak itu, sampaikan dengan Nabi Muhammad. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatika marratan, tidak juga orang yang memberi salam kepada engkau daripada umat engkau sekali, illa salam tu alaihi asyra, kecuali aku memberi salam kesejahteraan lawannya 10. Jadi salawat 10, salam biasa kan, makanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, kan ada sholli wa sallim, berarti salawat dan salam. 10 aku kalau memberi salam tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kita bersabda, man shalla alayya shallat alaihil malaikatu, barang siapa yang berselawat kepada aku, maka berselawat kepada inya para malaikat, madama yusalli alayya, selama dia berselawat kepadaku, fal yaqilla inda zalika au liyuksir, maka ayo silahkan, hendak banyakkah hendak sedikit, terserah aja. Yang jelas malaikat siapa aja yang membaca salawat kepadaku, dia akan disalawati juga oleh malaikat. Jadi orang sekali berselawat itu Allah Ta'ala 10 kali, malaikat berselawat juga, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, sesungguhnya manusia yang paling utama denganku kena pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Jadi kayak apa supaya kita termasuk yang banyak tadi, termasuk yang banyak tadi. Lalu ukuran salawat itu yang banyak itu 100 masih sedikit. Jadi ukuran banyak itu 300 paling kada termasuk ukuran banyak 300. Tapi ada orang yang sampai 1000 sehari, ada yang 10.000, ada yang 20.000,
ada yang selawi ribu, ada yang 50.000 sehari membaca salawat kepada Nabi. Kenapa jar bebanyak-banyakan? Itulah keistimewaan salawat. Salawat ini asal kita mengejar target, misalnya kuantitasnya, hendak banyaknya kita cari, iya dapat juga fadilahnya. Orang tuh membaca salawat hendak bebanyak-banyak aja, biar kada husuk, sambil berjalan, sambil apa, pokoknya salawat terus untungnya, bahagia tuh orang tuh. Untung tuh itu yang membaca salawat ini hendak ingatkah, hendak kadakah, tetap sampai pahalanya. Hendak riyakah, hendak kadakah, tetap sampai pahalanya. Apalagi kada riya, apalagi ikhlas membacanya. Itu jar Nabi, aku kada tahu lagi itu balasannya, hanya Allah Ta'ala aja lagi. Yang kada ingat, yang riya membacanya, itu yang mendapatkan 10 balasan tadi. Adapun yang ikhlas tadi, itu kada tahu lagi, Allah Ta'ala aja lagi tahu balasnya, saking gananya pahalanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, man shalla alayya min ummati, barang siapa berselawat kepadaku daripada umatku, kutibat lahu asyru hasanatin, maka ditulislah baginya yang membaca selawat tadi 10 kebaikan. Nah itu pulang 10 kebaikan diberi kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi tadi. Wa muhiyat anhu asyru sayyiat, dan dihapuskan daripada orang tadi 10 kejahatan, dihapuskan 10 kejelekan pada dirinya tadi. Orang yang membaca salawat sekali. Jadi yang mau hendak baik, hendak dapat kebaikan, banyak dibaca salawat. Sekali aja 10 kejahatan ditutupi, dihilangkan, diampuni. Nah itulah membaca salawat. Makanya kenapa kita kada tapi bahagia, dasar memang kurang juga bacaan salawatnya. Kenapa rancak pusing kepala, mau stres, memang salawat kurang. Jadi salawat ini sekalipun kita membacanya, asal baca aja situ salawat tadi. Napa aja salawat apa? Salawat Jibril kayak yang dibaca, yang pendek tuh. Ayo yang pendek dulu. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. 1000 kali itu membaca sallallahu ala Muhammad itu 1000 kali berarti 10.000 kali Allah Ta'ala berselawat lawan kita, memberikan rahmat. Masa kada bahagia kita? Jangankan 10.000 Allah Ta'ala berselawat, sekali aja Allah Ta'ala, sekali aja tuh Allah Ta'ala merahmati kita, berselawat lawan kita. Cukup aja kalau sampai ke mati itu untuk jaminan kita sampai masuk surga-surganya, sampai masuk surga sekali aja. Apalagi 20.000 kali Allah Ta'ala berselawat kepada kita, maginnya kenapa? Anu jarkan tapi anu kencang juga pang anu kita, kencang juga pang hijab kita kepada Allah Ta'ala. Nah jadi menghilangkan hijab tuh diantaranya yaitu salawat. Kecuali hijabnya itu mak dasar hijabnya Nabi kita jadikan hijab. Kalau dunia jadi hijab kita, nah itu ngalih sampai kepada Allah. Kalau hijabnya Nabi kita, berarti kita Nabi yang mengantarkan kita kepada Allah, Rasulullah yang mengantar kita kepada Allah. Nah ini salawat. Zukira fil ihya wa minal kitabaini al-qirtas wa kitabil magnam ka fil wirdil a'zam li Syekh al-Kabir al-Imam Muhyiddin bin Nahas ad-Dimsyaqi rahimahullah ta'ala. Diceritakan di dalam kitab Ihya dan dari 2 kitab juga. An Abi Kahil, daripada Abi Kahil radhiyallahu anhu, qala Abi Kahil, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Kahil, wahai Abu Kahil, innahu man shalla alayya kulla yaumin 3 marrat,
hubban li wa syauqan ilayya. Wahai Abu Kahil, sesungguhnya siapa saja yang membaca salawat kepadaku setiap harinya 3 kali aja inya membaca. Tapi inya membaca 3 kali ini, yang 3 kali nih, inya kan banyak bacaan salawat. Tapi di antara salawat yang banyak inya baca tuh 3 kali inya ada di antaranya membaca salawat syauqan li wa hubban li, karena rindu dan karena cinta. Yang 3 nih, inya membaca sehari semalam 3 kali itu aja karena dilandasi rindu dan cinta kepada Nabi. Karena cinta inya membaca. Nang kayak kita membaca surat cinta lawan kekasih, lebih daripada itu tuh. Rindu dan cinta inya membaca salawat. Misalnya salawat Kamilah 3 kali dibacanya karena cinta dan rindu. Kana haqqan 'alallahi ayyaghfira dzunubahu tilkal lailah. Maka sepantasnya lah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya orang tadi yang membaca karena cinta dan rindu. Karena rindu dan cinta tadi, sepantasnya lah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya pada waktu malam dan pada waktu siangnya. Jadi sehari semalam diampuni. Inya membaca malam itu dan siangnya juga diampuni dosa-dosa orang itu tadi. Dosa-dosanya diampuni membaca karena dilandasi cinta. Kharrajau Abu Bakar bin Abi Asim al-Hafiz fi kitabis shalah aidan qala fi syahrul wasiyah. Jadi innahu man shalla alayya kulla yaumin salasa marrat hubban li wa syauqan li wa hubban ilayya kana haqqan 'alallahi ay yaghfira dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yaum. Siapa yang membaca 3 kali dalam sehari semalam karena cintanya untukku dan karena dia rindunya kepadaku, maka adalah sepantasnya haknya atas Allah untuk mengampuni semua dosa-dosanya pada malam itu dan siangnya juga diampuni. Duduk. Siang dan malam diampuni. Warada anna Allah Ta'ala wakkala biqabri malakan. Ada satu riwayat bahwasanya ujar Nabi kita, Allah Ta'ala mewakilkan, ada muwakkalnya biqabri, di atas kuburku itu dijadikan Allah Ta'ala malakan, seorang malaikat, a'tahu asma'al khalaiqi. Allah Ta'ala beri kemampuan malaikat yang dijadikan di atas kuburku. Ujar Nabi, ada malaikat, satu malaikat diulahkan Allah, satu malaikat itu di atas kuburku diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar semua makhluk. Mendengar semua makhluk. Malaikat tadi, fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa balaghani bismihi wa ismi abihi. Tidak satu orang pun sampai hari kiamat. Jadi malaikat ini diciptakan di atas kubur Nabi, mempunyai kemampuan untuk mendengar pembicaraan makhluk, khususnya yang membaca salawat kepada Nabi. Jadi tidak ada satupun orang yang membaca salawat kepada Nabi kecuali malaikat tadi menyampaikan lawan Nabi dengan nama dan dengan nama abahnya. Misalnya kita di sini sekitar 20 nih,
membaca salawat kepada Nabi. Ke-20 nama kita disebutkan malaikat dan itu otomatis sudah diatur. Inya tahu ngaran kita langsung, ya Rasulullah, umat pian nih dilanggar as-somadiyah, si A bin si I, Haji Jamal Muhammad Jamaluddin bin Haji Muhammad Yusuf bakirim membaca salawat lawan pian ini. Sekali membaca salawat, sekali sidin menyampaikan, 10 kali sidin menyampaikan malaikat itu. Dan nama kita selalu disebut di hadapan Nabi. Fulan bin Fulan shalla alaika. Fulan dan bin Fulan membaca salawat kepada pian. Mana sekungnya tadi? Fulan bin Fulan bersalawat kepada pian. Jadi nama kita disebutakan. Jadi yang hendak menyetor nama dengan Nabi, baca salawat lawan sidin. Ini ngaran kita disebut di hadapan Nabi. Nabi ini jauh lebih mulia daripada presiden. Kita ngaran kita di hadapan presiden, disebut-sebut presiden di televisi, senangnya ya kalau tuh ngaran kita. Ini disebut di hadapan Allah. Nabi yang mendengar. Salawat tadi disampaikan kepada Nabi. Nah ini ibarat kain tadi. Nah ini salawat dari umat pian, ngarannya si Anu bin si Anu ya Rasulullah, terima Nabi ya, nyata. Makanya salawat ini bebas daripada riya. Artinya ketika orang riya tetap sudah dinilai ada pahalanya, pahala muntung yang menyambat tadi itu, karena Allah Ta'ala yang menyuruh. Dan ini salawat salawat yang kita baca ini ijazahnya itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membaca salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang beriman berataan, ayo ikam baca salawat dan salam kepada Nabi. Itu Allah Ta'ala langsung. Jadi ijazahnya langsung daripada Allah. Cuma lebih bagus lagi memang ijazahnya langsung kepada Allah, lalu ijazahnya daripada guru-guru kita, daripada para habaib, daripada para wali, itu lebih anu lagi. Artinya ba'aturan. Tapi andai kata amalan dengan salawat kada beguruan, iya kada apa-apa, bagus saja. Tapi lebih bagus lagi kalau bacaan salawat tadi disampaikan lawan guru manu akan, nah ini bacanya pas saja, caranya kayak ini, anunya kayak ini, nah anu barisnya, maksudnya kan ada juga baiknya, paham kita. Warada man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa membaca selawat kepadaku sekali, qudiyat lahu mi'atu hajatin. Dikabulkan 100 hajatnya. Warada as-salatu alayya tamfil faqra. Orang yang membaca selawat kepadaku itu menghilangkan kepakiran, bukan miskin. Fakir ini kan di bawah miskin lagi, lebih daripada miskin, fakir tadi. Nah orang membaca selawat kepada Nabi, hilang kepakirannya, apalagi kemiskinannya, hilang kepakirannya dengan membaca selawat kepada Nabi. Berapa pulang jar? Membaca salawat kepada Nabi menghilangkan kepakiran itu 500 kali sehari. Barang siapa membaca salawat kepada Nabi 500 kali sehari, niscaya kada bakalan pakir sampai kamati. Wa warada likulli syai'in taharah wa taharatu qulubil mu'minin minas sadai as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu itu suci, mensucikan, suci, dan sucinya hati orang beriman ya daripada kotoran
yaitu membaca salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat juga membersihkan hati tadi. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marrah, barang siapa membaca salawat kepada Nabi sekali, sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Ada lagi riwayat lain nih, Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, siapa yang membaca salawat kepada Nabi ya sekali, niscaya Allah Ta'ala tambah malaikatnya juga membaca salawat berselawat kepadanya 70 kali. Salawat Allah berupa ampunan, malaikat memintakan ampun. Ini kan malaikat Allah Ta'ala, bentuknya jamak. Malaikat Allah Ta'ala itu banyak, setriliun, lebih setriliun. La ya'lamu junudahu illallah. Kadada yang tahu malaikat Allah Ta'ala itu tentara Allah, maksudnya para malaikat itu kadada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Saking banyaknya itunya malaikat tadi bersalawat kepada kita yang membaca salawat sekali, apalagi 20 kali. Makanya ulama menyarankan banyak baca salawat kepada Nabi supaya kita dapat fadilah-fadilah yang banyak. Ada 40 simpanan berharga. Di antaranya yang 40 itu yang sudah kita bacakan. Ada 10 kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi. Amun hendak bahagia, banyak membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana salawatnya? Barang aja yang manakah? Pokoknya asal salawat kepada Nabi. Salawat kamilah kah? Salawat ummi ka Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Nah, makanya membaca salawat ini baguru, lebih bagus baguru, artinya langsung kada apa-apa jua, tapi lebih bagus lagi baguru. Kenapa disuruh baguru? Supaya jangan tak salah. Termasuk orang yang kalau bulan puasa tuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala habibika sayyidina wa habibina wa zuriyatina. Karena kada beguru, kiranya bujur sudah tuh wa zuriyatina. Dipadahi ya tuh ulang-ulang juga. Kada maasi, inya otaknya karas sudah. Untungnya membaca salawat, inya kada mau. Mana ada Nabi kita wa zuriyatina? Datang mana wa zuriyatina? Siapa malah jari? Wa zuriyatina ajar. Wa zuriyatina. Wa zuriyatina itu berarti Nabi zuriat kita, duluan Nabi kan duluan kita. Andai kata duluan kita, mana ada Nabi keturunan kita? Ya Allah, sampaikan salawat kepada Nabi junjungan kami, keturunan kami. Sini duduk. Jangan dilawani. Duduk sini, duduk. Ahmad, sudah. Nah, tak salah membacanya, makanya disuruh berguru batakun. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Kenapa wasallim? Ini kalau sholat salam di ujungnya, kalau sholli salim di ujungnya itu. Wa sallallahu alaihi wasallam apa tuh? Allahumma hdina fi man hadait, waghfir lana nastaghfiruka wa natubu ilaik. Anyar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabi, kada Muhammadin anu pindah ini pindah di muka sana, duduk di muka. Nah, kada lagi dibawa. Wa sallallahu ala sayyidina, ini anu ujian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil, jangan Muhammadin. Berarti baris Nabi Muhammad itu
Muhammadi aja karena ada alif lam dengan nun. Itu kan Muhammadin anyar an-nabi. Nah itu karena dua barisnya tanwin ketemu alif lam, tanwin tadi dibelah dua, dijadikan dua jadi Muhammadinin nabiyyi. Walaupun untuk ada terlalu fatal, tapi alangkah bagusnya karena selawat kepada Nabi ini dirapiakan naik bacaannya, jangan asal. Walaupun itu kada berpengaruh pang, cuma ini kan di dalam sembahyang dan ini juga bacaan selawat kepada Nabi. Walaupun ulun terus terang ada juga pernah beberapa kali menulis, berapa kali tersalah terus menulis itu. Misalnya wa jami'a masyayikhina, ketinggalan jami'anya, tapi ulun tulis wa masyayikhona, bujur aja tulisannya, cuma ketinggalan jami'anya, tertinggal anu selawat tadi. Anu ada bunyi anunya di antara kalimatnya di situ. Nah, yang kalau Muhammadinin nabiyil ummi, kalau sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabiyyi ummi, ayo silahkan seperti itu. Kalau disambung Muhammadinin nabiyyi, Muhammadi nya kan asalnya Muhammadin. Ada an-nabiyyi. Jadi tanwin tadi kan bunyinya tulisannya tanwin. Coba ulun tu anu akan. Nah, ini din kalau tulisannya, dal 2 bawah din. Tulisannya din kalau tulisannya din. Muntung kita yang membaca tulisannya anu dal 2 kasrah din. Dommatain kasratain atau dal 2 bawah din, barisnya din. Tanwinnya 2 di bawah din. Tulisannya nangka ini din. Tulisannya din, kalau bacaannya pang ada bunyi. Nah, ulun tulis pang yang ini nah. Tulis sama lah bunyinya. Sama kalau din dengan ini sama kalau tulisannya nih. Ini tulisannya tanwin. Tulisannya bacaannya din. Ini tulisannya din, memang sudah bacaannya din juga. Berarti kalau ada ketemu tanwin nangka ini, berarti bunyi dinnya ini ada alif lam di hadapannya. Nah, ada alif lam di hadapannya. Jadi bunyi din ini dijadikan non, jadi Muhammadinin nabiyil ummi. Makanya kalau ada Muhammadin itu ditulis orang nun halus di bawahnya. Nah, Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jangan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, datang mana wa sallim? Maka wasallallahu, kalau shalla wasallam, wa baraka wasallam. Kadusa ba anu pang wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barak wasallam. Mbaya sambung aja wa baraka wasallam, aman aja. Kadusa balalakon bacaan kadusa yang nya waya-waya pujungan tuh pang jadi jadi akhirnya kada nyaman didangat. Kalau orang biasa, tapi kita kada jua pang ini kan karena di majelis. Tapi kalau ada orang jadi imam kayak itu kami kada pernah ini kan di majelis pembahasannya. Kalau pang kena pian padakan pengarasan benar ya. Banget karena kurang lebih. Ini karena kita berbicara di majelis. Kalau di prakteknya ayo sudah biar aja, kecuali sidin minta pendapatannya. Kalau kita kada mau pang Pak iyanya madahi. Untung-untung sidin mau jadi imam. Jangan ganggu. Duduk. Untung-untung orang mau jadi imam. Ya kalau cuma jangan pang sembarangan dicek-cek kayak bacaan tadi. Soalnya seorang jadi imam bebarangan ngarannya. Apalagi sholawat kepada Nabi. Termasuk sholawat yang tarawih nih. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih.
Ya kalau tuh salim jar. Allahumma salli wa sallim alaih jawabannya. Allahumma salli ala habibika sayyidina habibina syafina wa maulana. Jangan ya maulana. Wa maulana Muhammad. Wa maulana. Nah, yang tadi wa zukhrina, jangan wa zuriyatina, wa zukhrina. Kemungkinan itu kalau cuma inya kada wa zuriyatina itu dari 10 langgar atau masjid berdua yang tekanain itu ada pasti yang itu. Nah maka perlu dipadahkan ya kalau itu. Walaupun tuh kada terlalu fatal, cuma kita dalam rangka memuliakan, menghormati Nabi kita nih yang dimuliakan juga oleh Allah Ta'ala supaya pas bacaan tadi itu. Nah, ya kembali dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali maka Allah Ta'ala berselawat kepadanya 70 kali dan malaikatnya juga. Wa yurwa anna rajulan min bani Israila, diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki di zaman Nabi Musa alaihissalam daripada Bani Israel, orang Yahudi, Bani Israel. Fatahat Taurata yauman, satu hari inya membuka kitab Taurat. Fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu di kitab Taurat itu terlihat inya menemukan ngaran Nabi di dalam kitab Taurat tadi. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Bani Israel tadi nih. Waktunya membuka Taurat, berarti kan ini umatnya Nabi Musa nih. Fa shalla alaihi fa ghafara lahu bidzalika. Lalu Bani Israel ini melihat ngaran Nabi kita, lalu inya membaca salawat kepada Nabi kita, bersalawat dengan Nabi kita. Lalu Allah Ta'ala ampuni karena inya membaca salawat tadi. Wa amarallahu Ta'ala Musa bi ghuslihi wassalati alaihi. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa supaya memandii si Bani Israel tadi yang meninggal dan menyembahyangkannya. Kenapa? Karena inya memuliakan Nabi kita dengan berselawat dengan nama Nabi kita tadi. Kita lihat ngaran Nabi kita. Kalau pian, kita pian berataan, ulun termasuk. Alhamdulillah kita lain Bani Israel. Kita umatnya Nabi Muhammad sudah berpasang berdahulu cinta dengan Nabi, membaca selawat kada sekali aja rancak kita sembahyang 5 waktu selawat juga ya kalau tuh. Jadi kada ketulungan selawat banyak. Jadi kita ini bujur diampuni oleh Allah Ta'ala. Yakin kita umat Nabi Musa ini sampai disuruh Allah Ta'ala memandi, bukti bahwa ini orang mulia. Kenapa ini jadi mulia? Karena gara-gara ini membaca salawat kepada Nabi kita sekali samustawa itu seumur hidup. Kita lihat ngaran Nabi diampuni oleh Allah Ta'ala, bahkan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan Nabi Musa disuruh memandiakan dan menyembahyangakan. Apalagi kita umat Nabi Muhammad yang memang mulia berdahulu. Lalu bertambah-tambahlah kemuliaan tadi dengan membaca salawat kepada Nabi. Bertambah-tambah kebahagiaan tadi dengan membaca salawat kepada Nabi kita. Namun bacaan salawat tadi kalau kada tapi ditahu orang banyak, salawatnya tuh jarang dibaca orang banyak. Lalu kita hendaknya diperiksa-periksa salawat tadi. Diperiksa-periksa, dianuakan, ditakun-takunakan bacaannya tadi. Kalau sudah menjadi amalan kita ya dalam jumlah yang besar bacaannya tadi, supaya jangan tersia-sia, supaya jangan tersalah-salah. Nah ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi kita di dunia
sampai ke akhirat. Mudah-mudahan dengan pembahasan salawat malam ini, mudah-mudahan kita semakin lama semakin cinta, semakin rindu kepada Nabi, sehingga dengan kerinduan tadi tergerak hati kita untuk selalu berselawat kepada Nabi. Lalu muntung kita umpat menyebut. Kuantitas saja, artinya dalam jumlah besar kita baca, kada apa-apa sudah dapat, apalagi dengan diniati karena rindu dan cinta. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abda ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaihi wa 'afiyatil abdani shifaa'un nurul absar wa diyaa'atul arwah wa ghidha'ihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar riyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammad muhtar wa ala tahar rasul akhir ala ni'amillahi wa bidalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim wa qilla ala fi'amillah ma daqat illa wa farjah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma hdina min 'indika wa afiq 'ala fadlika wa ansur 'alaina rahmatika aftah 'alaina 'ala hikmatik wa anzil 'alaina min barakatik wa albisna libasa 'afika wa 'afiyatika fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nuri 'arsi sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi